नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जो अगाउना बे विडियो में जे तमे मुद्दाओं समझाता प्रकरण 6 जैविक क्रियाओं संदर्भ ए मुद्दाओं ने फरी आपणे आगळ वधारी रह्या छीए। छेल्ला विडियो में तमे अमीबा में पोषण एनी वात करी थी अने त्यारबाद मानव में पाचन तंत्र एनी वात आपणे आजे करवानी छे। जो मानव पाचन तंत्र गया वखते इमेज में मैं तमारी साथे शेर कर्युं हतुं। हवे पाचन तंत्रनी अंदर मुख्य तो आपणे पाचन क्रिया ने समझवू जरूरी है। अत्यारे तमारी सामे जे आकृति बतावेली है एमां तमे जोई शको छो कि आ जे रचना है ये अन्ननળી, आ अन्ननળી है अने एना पछीनी जे रचना है आ छे जठर। अने त्यारबाद अहींया नानुं आंतरडुं शरू थई जाए अने नाना आंतरडामां आ रचना है एनुं नाम है पक्वाशय। बराबर। त्यारबादनी जे रचना है आने आपणे कहीशुं मध्यांत्र अने एना पछी जे रचना अत्यंत गूंचळादार अने लांबी होय एनुं नाम है शेषांत्र। एटले पक्वाशय, मध्यांत्र अने शेषांत्र आ त्रणेय नाना आंतरडाना ज भाग छे। नाना आंतरडा अथवा नानुं आंतरडुं आपणे एवी रीते लखी दीए। पाचन तमे खास समझो। पाचननी क्रिया में जे मददरूप थाय छे एवा पाचक रस जे उत्पन्न करे एने कहेवाय पाचक ग्रंथि। तो जठर एक पाचक अंग है अने एनी अंदर जठर ग्रंथिओ होय एवुं पाचक ग्रंथि पर तमे कही शको। एटले जठर एक अंग है अने जठर एक ग्रंथि तरीके पण छे। आना उपरांत बे आकृति बे बतावेली छे अहींया ब्लू शेडोथी। तमे अहींया जोशो आ रचना है ए यकृत जे पाचन मार्गनी बहार है अने आ रचना है ए स्वादुपिंड। स्वादुपिंड आ बंने उपाचक ग्रंथिओ छे जे पाचक रस उत्पन्न करे छे। पोतानामां पाचन करता नथी पण ए पाचक रस पोते नळीओ मार्फते अहीं आंतरडामां ठालवशे। तमे जोई शको छो अहींया बेटा कि अहींयाथी पाचक रस ए आ नળી मार्फते अहींया आवशे। ए ज रीते आनो पाचक रस ए अहीं आवशे। एटले बंनेना पाचक रस आ भागमां ठलवाशे। आ भाग छे पक्वाशयनो एटले नाना आंतरडानो शरूआतनो भाग छे। पाचननी क्रियाने आपणे समजीए तो ज्यारे खोराकनो कोळियो ए अन्ननળીमांथी अहीं जठरमां प्रवेशशे तो जठरमां खास करीने बे प्रक्रियाओ थशे। खोराक वलोववानी प्रक्रिया, मतलब कि जे आपणे घन पदार्थ लईए, प्रवाही पदार्थ लईए ए जठर में आव्या बाद समरस बनी जशे एटले जठर एने वलोवशे। वलोववानी आ प्रक्रिया ने तमे भौतिक अथवा यांत्रिक पाचन कही शको। मित्रों बराबर समझो कि ज्यारे पदार्थना स्वरूप में फरक आवतो होय, पदार्थ एटले खोराक जे आपणे लईए छीए एना स्वरूप में फरक आवतो होय तो ये भौतिक अथवा यांत्रिक पाचन है। ज्यारे एना रासायणिक बंधारण में बदलाव आवे त्यारे रासायणिक पाचन कहेवाय। मुख्य पाचन रासायणिक पाचन है जेमां केटलाक अंतस्राव अने उत्सेचको भाग लेशे। तो तमारे आज बाबत पर खास ध्यान राखवानुं छे कि कया कया उत्सेचको अहीं भाग लई रह्या छे। सौथी पहेलुं पाचननुं जो आपणे वात करी बेटा, मानवमां पाचन आपणा मूकवाथी आम तो शरू थई जाय। कार्बोदित एटले कि जे आपणे रोटलीमां मूलभूत रीते स्टार्च होय छे ते पकवेલું स्टार्च अथवा भात जे चोखा रांधेला छे एनुं पाचन आपणा मुखथी शरू थई जाय। पदार्थने तमे कहेशो कार्बोदित। एनुं पाचन आपणा लाळ रस, लाळ ग्रंथि जे मोढामां आपणी जीभनी नीचे छे, નીચલા જડબામાં છે અને અહીં કાન પાસે પણ છે એને આપણે ઉપકરણ ગ્રંથિ કહીશું। એટલે આપણા શરીરમાં 3 પ્રકારની લાળ ગ્રંથિઓ છે। એક ઉપકરણ ગ્રંથિ જે કાનની પાસે ગાલમાં હોય, બીજી જીભની નીચે હોય એને અધોજીહ્વા કહેવાય અને ત્રીજી નીચલા જડબામાં હોય જેને અધોહનવીય અથવા અધોહનુ લાળ ગ્રંથિ કહેવાય। એ ત્રણેયમાંથી લાળ રસ આપણા મુખમાં આવે જેને આપણે કહીએ છીએ મોઢામાં પાણી આવી ગયા। બરાબર। ક્યારેક આપણે આપણો ભાવતો ખોરાક જોઈએ તો મોઢામાં આપોઆપ પાણી ભરાતા હોય। એ પ્રક્રિયા
એક પ્રકારની પરાવર્તી પ્રક્રિયા કહેવાય, જેમાં આપણું મનનો કાબુ એ ક્રિયા ઉપર હોતો નથી, બરાબર. એ આપોઆપ થતી પ્રક્રિયા છે જે ચેતાતંત્ર કરે છે. તો મોઢામાં લાળ જે ભરાય છે એમાં એક ઉત્સેચક હોય છે જેનું નામ છે ટાયલિન. માનવમાં પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે એની હું વાત કરું છું. તો લાળરસનો અમાયલેઝ એને કહેવાય છે ટાયલિન. આ બાબતને બરાબર ધ્યાનથી સમજજો કે રાંધેલો અથવા તો પકવેલો જે સ્ટાર્ચ હશે, રાંધેલો અથવા તો પકવેલો સ્ટાર્ચ, કાચા સ્ટાર્ચની વાત થતી નથી. એનું હું ઉદાહરણ તમને આપું છું. આ ટાયલિન જેને લાળરસનો એમાઇલેઝ કહેવાય, લાળરસના અમાઇલેઝ ઉત્સેચક દ્વારા આ સ્ટાર્ચનું પાચન થાય એટલે માલ્ટોઝ નામના ડાયસેકેરાઇડમાં એ ફેરવાઈ જાય. માલ્ટોઝ નામનો ડાયસેકેરાઇડ. હવે ડાયનો અર્થ થાય બે, સેકેરાઇડ એટલે શર્કરાના અણુ. તો ગ્લુકોઝ એની સાથે બીજો ગ્લુકોઝનો અણુ જોડાયેલો હોય ત્યારે બનતી અણુની રચના એ ડાયસેકેરાઇડ કહેવાશે. એટલે શર્કરાના બે અણુ અહીંયા જોડાયેલા છે. હવે આ ડાયસેકેરાઇડ સ્વાદે ગળ્યો હોય એટલે શું થાય, આપણે જ્યારે રોટલીને ખાલી રોટલી હોય જેમાં મૂળભૂત રીતે રાંધેલો આપણે સ્ટાર્ચ જે કહીએ છીએ એને તમે ચાવ્યા કરો તો થોડાક સમય બાદ આપણને થોડોક ટેસ્ટ છે એ સ્વીટ ટેસ્ટ આવે, ગળ્યો સ્વાદ આવે. તો ગળ્યો સ્વાદ આવવાનું કારણ શું છે કે રોટલીમાં મૂળભૂત રીતે સ્ટાર્ચ હતો, આપણો જે લાળ ગ્રંથિમાંથી લાળરસ જે આવ્યો એમાં અમાઇલેઝ નામનો ઉત્સેચક હતો. અમાઇલેઝ નામના ઉત્સેચકે આવા સ્ટાર્ચના અણુ, જેને તમે આવો અણુ તમે કલ્પી શકો કે એમાં ગ્લુકોઝના આવા અસંખ્ય અણુ પરસ્પર જોડાયેલા છે, આવો સાંકળયુક્ત અણુ છે. અને આવા સાંકળયુક્ત અણુના જે બંધ હોય એમને તોડવામાં આવે, પરિણામ સ્વરૂપ આવા બે અણુ જોડાયેલા એવા ઘણા બધા ટુકડા આપણને પ્રાપ્ત થાય. આ ઘણા બધા અણુ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. તો આ બધા અણુ ડાયસેકેરાઇડ છે. શેમાંથી છૂટા પડ્યા? આવી સાંકળમાંથી. તો સાંકળવાળો અણુ એટલે સ્ટાર્ચ, બરાબર. સાંકળ અહીંયાથી તૂટે, બરાબર, બે અણુવાળો ભાગ અહીંયા છૂટો પડતો જાય તો જે બે અણુ જોડાયેલા પડ્યા છે બધા ડાયસેકેરાઇડ એટલે માલ્ટોઝ, બરાબર. તો એનો સ્વાદ ગળ્યો હોય એટલે સ્ટાર્ચનું પાચન આપણા મુગવાથી થાય અને એમાંથી માલ્ટોઝ છૂટો પડે એટલે આપણે રોટલીને વધુ ચાવીએ તો રોટલી આપણને મીઠી લાગે, બરાબર. એટલે તમને જો પ્રશ્ન એમ પૂછવામાં આવે કે માનવમાં પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય, તો આપણા મુખગુવાથી પાચનની શરૂઆત થઈ જાય છે. કોનું પાચન થાય છે? આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એમાં મોટે ભાગે કાર્બોદિત હોય, પ્રોટીન હોય, લિપિડ હોય. તો આ ત્રણમાંથી કાર્બોદિતનું જ માત્ર પાચન આપણા મુખગુવામાં થાય છે, અન્યનું થતું નથી. તો શા માટે? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે મુખગુવામાં જે લાળ આવે છે, જે એક પ્રકારનો પાચક રસ છે, એમાં એકમાત્ર ઉત્સેચક અમાઇલેઝ છે અને એ કાર્બોદિતનું પાચન કરે, માટે ત્યાં માત્ર કાર્બોદિતનું પાચન થાય, અન્ય ઘટકોનું પાચન થતું નથી. ઉત્સેચકના નામ જ્યારે આવશે ત્યારે પાછળ એઝ પ્રત્યે આવશે. જેમ કે લિપિડનું પાચન કરવા માટે લાઇપેઝ હોય, કાર્બોદિતનું પાચન કરવા માટે કાર્બોહાઈડ્રેઝ અથવા કાર્બોહાઈડ્રેઝ કહેવાય, એ રીતે પ્રોટીનનું પાચન કરવા માટે પ્રોટીએઝ હોય. બહુવચનમાં તમને કેવું હોય તો પ્રોટીએઝિસ તમે કહી શકો, બરાબર છે. તો અહીંયા ઉત્સેચકની જો આપણે વાત કરીએ બેટા, તો લાળ ગ્રંથિમાં એકમાત્ર ઉત્સેચક અમાઇલેઝ છે જે ટાયલિન તરીકે ઓળખાતું અને સ્ટાર્ચનું પાચન કરશે એટલે ડાયસેકેરાઇડ નામના અણુમાં એને કન્વર્ટ કરશે અને એના કારણે સ્વાદ આપણને ગળ્યો આવે. હવે જો એના બદલે તમે સ્ટાર્ચ, આપણે કહીએ કે રોટલી જે બને છે તો લોટમાંથી જ બને છે, તો સીધું આપણે લોટને મોઢામાં લઈને ચાવીએ તો શું સ્વાદ ગળ્યો આવે કે ન આવે? તો ત્યાં સ્વાદ ગળ્યો તમને નહીં આવે. એનું કારણ છે કે રાંધેલો સ્ટાર્ચ નથી અથવા પકવેલો સ્ટાર્ચ નથી. એવું જ એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. સમજી લો કે બટેટા છે તો એની અંદર મૂળભૂત રીતે સ્ટાર્ચ હોય, તો બટેટાને એમને કાપીને આપણે ચાવીએ તો કાંઈ ગળ્યો સ્વાદ નથી આવવાનો, પણ એ જ બટેટાને તમે બાફી નાખો એટલે હવે તમે પકવી નાખ્યો અથવા રાંધી નાખ્યો સ્ટાર્ચને અને એ બટેટાને તમે થોડાક મોઢામાં લઈને ચાવશો તો તમને એમાં ગળ્યો સ્વાદ આવશે, કારણ કે સ્ટાર્ચનું પાચન અમાઇલેઝ કરે છે અને એને ડાયસેકેરાઇડમાં ફેરવે છે. તો આ વાત થઈ આપણા મુગવામાં પાચનની. જો ક્રમિકે આપણે દરેક અવયવની અંદર પાચનની વાત કરતા જશું, મુગવામાં પાચન, ત્યારબાદ જઠરમાં પાચન. તો જઠરમાં અહીંયા ખોરાક પહોંચે ત્યારે મેં વાત કરી બેટા કે ભૌતિક પાચન અને રાસાયણિક પાચન, આ બે પ્રકારના પાચન થાય. તો આની અંદર
જઠરની અંદર જે પાચન થશે તો એના માટે પણ એક ઉત્સેચક જોઈશે, નહીં તો રાસાયણિક ઘટક છે એના બંધારણમાં ફરક આવશે નહીં. તો એની આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બીજો મુદ્દો અહીંયા પહેલે આપણે શું લીધું બેટા? તો મુખ ગુહામાં પાચન. અહીંયા પાચન જે લઈ રહ્યા છે એમાં મુખ ગુહામાં પાચન. હવે જે આપણે પાચન લઈ રહ્યા છીએ એ જઠરમાં પાચન લઈ રહ્યા છીએ. જઠરની અંદર ખોરાક આવશે ત્યારે અહીં જઠર ગ્રંથિ જે જઠરની દિવાલમાં રહેલી છે એમાંથી આ રીતે જઠર રસ અંદર આવશે. તો જઠરમાં જઠર ગ્રંથિ હોય અને જઠર ગ્રંથિમાંથી જઠર રસ આવતું હોય, બરાબર. હવે આ જઠર રસની અંદર 3 ઘટક હોય, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જઠર રસની અંદર 3 ઘટક હશે. એક હશે મંદ HCl મતલબ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. બીજું હશે એક ઉત્સેચક જેનું નામ છે પેપ્સિનોજન. બીજું ઉત્સેચક હશે એનું નામ છે પેપ્સિનોજન. અને ત્રીજું એની અંદર એક ચિકાસવાળો પદાર્થ હોય જેને કહેવાય શ્લેષ્મા અથવા શ્લેષ્મીય પદાર્થ, મ્યુકસ કહેવાય. તો 3 ઘટક અહીંયા આપણી હોજરીની અંદર આવે છે જેને આપણે જઠર કહીશું, સ્ટમક. અહીં આવતા ખોરાકની અંદર જો કાર્બોદિત પણ હશે, પ્રોટીન પણ હશે, લિપિડ પણ હશે, 3 પ્રકારના ઘટક છે. હવે અહીં આ ઉત્સેચક છે એ પેપ્સિનોજન, એ અત્યારે નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં છે, પછી એ સક્રિય અવસ્થા પેપ્સિનમાં આપણે વાત કરશું આગળ. તો એ પ્રોટીએઝ ઉત્સેચક છે. પ્રોટીએઝ ઉત્સેચક એટલે જે પ્રોટીનનું પાચન કરે. તો જઠરની અંદર માત્ર પ્રોટીનનું પાચન થાય, કાર્બોદિત કે લિપિડનું નહીં થાય. જેમ મેં પહેલે વાત કરી કે આપણા મુખ ગુહાની અંદર માત્ર કાર્બોદિતનું પાચન શરૂ થશે. પાચન સંપૂર્ણ થયું ક્યારે ગણાય? જ્યારે એના બંધારણીય અણુ, જે શૃંખલાવાળા અણુ આપણે લઈ રહ્યા છીએ, જે મેં તમને સ્ટાર્સથી સમજાવ્યું, એ શૃંખલાવાળા અણુ સાવ સરળ અણુમાં ફેરવાઈ જાય ત્યારે પાચન થઈ ગયું કહેવાય. જ્યારે અણુ જોડાયેલા પડ્યા હશે તો હજી પાચન અધૂરું છે. એટલે પાચન કોઈ એક જગ્યાએ પૂરું થઈ જતું નથી. આ પણ તમે સમજો. પાચનની પ્રક્રિયા તબક્કાવાર થતી પ્રક્રિયા છે. એટલે થોડુંક પાચન મૂકવામાં થાય, થોડુંક જઠરમાં થાય, થોડુંક પક્વાશયમાં થાય, થોડુંક મધ્યાંતરમાં થાય, એમ કરતાં પાચન પૂર્ણ થશે. તો અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ જઠરમાં પાચનની. તો એમાં પ્રોટીનનું માત્ર પાચન થશે. પ્રોટીનનું પાચન કરવા માટે અહીંયા ઉત્સેચક છે પેપ્સિનોજન, બરાબર. તો પેપ્સિનોજન એ આવતા મંદ HClની હાજરીમાં, એટલે કે આની હાજરીમાં, એ પેપ્સિનમાં ફેરવાઈ જાય. તો આપણે ખોરાક તરીકે જે ઘટક લીધું હોય પ્રોટીન, તો પ્રોટીન ઉપર કામ કરશે એ પેપ્સિન કરશે. તો પેપ્સિન શું છે? એ પેપ્સિનોજનનું સક્રિય સ્વરૂપ છે. પેપ્સિનોજનનું સક્રિય સ્વરૂપ છે. તો પ્રોટીનનું પાચન થાય એટલે અહીંયા પ્રોટીનના 2 ઘટક છૂટા પડતા હોય. જો તમે યાદ રાખી શકો તો બહુ સારું, યાદ ન રહે તો કાંઈ વાંધો નથી, કારણ કે તમારા અત્યારના જે સિલેબસ છે 10મા ધોરણ પ્રમાણે એમાં આ મુદ્દાનો કદાચ ઉલ્લેખ નથી, બરાબર. તો એના 2 ઘટક એક કહેવાશે પ્રોટીઓસીસ અને પેપ્ટોન. મતલબ તમે એમને એમ વિચારો કે પ્રોટીન એક મોટો મહાઅણુ છે. જેમ કે અત્યારે હું તમને માર્કરના ઉદાહરણથી સમજાવું કે આ આખો એક પ્રોટીનનો અણુ છે, બરાબર. તો પ્રોટીનના અણુ ઉપર પેપ્સિન સક્રિય થાય એટલે એ અણુને તોડી નાખે, એટલે સમજી લો કે આ અણુ તૂટી ગયા. તો એમાં એક નાનો અણુ બનશે, એને કહેશું પેપ્ટોન, અને બીજું મોટું અણુ બનશે, એને કહેશું પ્રોટીઓસીસ. હવે આ અણુને પણ હજી તોડવાના બાકી છે. એ અણુ તૂટતા જાય ને અંતે જ્યારે પ્રોટીનનું મુખ્ય ઘટક એટલે કે એમિનો એસિડ જ્યાં સુધી છૂટું પડતું નથી ત્યાં સુધી પાચન અપૂર્ણ ગણાશે. તો એ બાકીનું પાચન કઈ રીતે થશે? જઠરની અંદર અહીંયા પાચન થશે, એ પ્રોટીનનું પાચન થશે એસિડિક માધ્યમમાં થશે, કારણ કે તમે જુઓ છો કે અહીંયા એસિડ આવે છે, મંદ HCl. એસિડિક માધ્યમમાં પાચન થશે, બરાબર. યાંત્રિક પાચનની મેં તમને કહી દીધું કે ખોરાકને સમરસ બનાવી દેવામાં આવે. હવે જઠરની જે આ પ્રોડક્ટ હોય, મતલબ એનું નિપજ જે હશે, જે જઠરમાંથી હવે આગળ વધશે અને જઠરથી એ આંતરણાની અંદર જશે. જઠરમાંથી આંતરણામાં જવાનું છે.
આંતરડાની અંદર અહીંથી પાચક રસ આવશે, અહીંથી એટલે યકૃતમાંથી. યકૃતમાંથી જે પાચક રસ આવે એને કહેવાય છે પિત્તરસ, અને સ્વાદુપિંડમાંથી આવે એ પાચક રસને કહેવાય સ્વાદુરસ. એટલે પિત્તરસ અને સ્વાદુરસ બંને અહીં ઠલવાશે, અને એ પાચક રસની મદદથી અહીંથી આવતા ઘટકનું પાચન થશે. યકૃતમાંથી ઉત્પન્ન થતું પિત્તરસ એ નાની એવી કોથળીમાં પહેલે સંચય પામે. અહીંયા તમે જુઓ છો કે આ એક કોથળી બતાવેલી છે. આ કોથળી એનું નામ છે પિત્તાશય. પિત્ત જેમાં જમા થાય છે એવું આ છે પિત્તાશય, અને અહીંયા જે નાના આંતરડાનો શરૂઆતનો ભાગ છે એનું નામ છે પક્વાશય. એટલે આમાં ભૂલ લગભગ સ્ટુડન્ટ કરી જતા હોય છે, એ ભૂલ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. બહુ સરળ છે. પિત્તને જે જમા કરે એ પિત્તાશય છે. પકવવાની પ્રક્રિયા મતલબ પાચનની પ્રક્રિયા જ્યાં થાય છે એ પક્વાશય છે. બરાબર છે. એટલે અહીંયા આ પક્વાશય એ નાના આંતરડાનો શરૂઆતનો ભાગ છે, જ્યારે પિત્તાશય એ યકૃતમાંથી ઉત્પન્ન થતા પિત્તરસને જમા કરતી કોથળી છે, જે લીલા રંગની આપણને દેખાતી હોય. તો અહીંથી પિત્ત અને અહીંથી સ્વાદુરસ બંને અહીંયા આંતરડામાં ઠલવાશે. તો જે પાચન આપણે સમજીશું, જે પાચન આપણે સમજી રહ્યા છીએ એમાં બંને પાચક રસનું મહત્ત્વ શું છે એ તમે સમજો. એક વાત તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે યકૃતમાંથી આવતા પિત્તરસમાં એક પણ ઉત્સેચક હોતો નથી. હવે આનાથી પહેલાં આપણે વાત કરી કે લાળ રસ છે તો એમાં અમાયલેઝ ઉત્સેચક, એના દ્વારા સ્ટાર્ચનું પાચન થાય. જઠરની અંદર આપણે વાત કરી કે જઠર રસમાં પેપ્સિનોજન ઉત્સેચક જે આગળ જતાં પેપ્સિનમાં ફેરવાય એના દ્વારા પ્રોટીનનું પાચન થાય. તો ઉત્સેચક છે તો પાચન છે. અહીં આપણે કહીએ કે પિત્તરસમાં તો કોઈ ઉત્સેચક નથી, તો એ પાચક રસ કઈ રીતે ગણાય, પાચનમાં કઈ રીતે મદદ કરે? અહીં બરાબર સમજજો. સ્વાદુપિંડમાંથી જે સ્વાદુરસ આવશે એમાં પ્રોટીનનું, કાર્બોદિતનું, લિપિડનું ત્રણેયને પાચન કરવા માટેના ઉત્સેચક છે. પણ એ ઉત્સેચકોને બેઝિક માધ્યમ જોઈએ. તમે જેમ પહેલા પ્રકરણમાં શીખ્યા, બીજા પ્રકરણમાં પણ તમે શીખ્યા એસિડ, બેઝ, આ બધી બાબતો. તો અહીં માધ્યમ છે એસિડિક છે, કારણ કે અહીંયા એસિડ ઠલવાય છે મંદેજશીલ. અહીંયા pH 1.5 થી 2.5 હોય. બરાબર. હવે અહીં જે ઉત્સેચકો છે એને પાચન માટેની જરૂરિયાત રહે છે જે માધ્યમની, એ બેઝિક માધ્યમ છે. તો અહીંથી ખોરાક જઠરમાંથી આંતરડામાં આવશે ત્યારે એસિડિક માધ્યમ અહીંયા છે, અહીંયા પહોંચે ત્યારે બેઝિક માધ્યમ થવું જોઈએ. તો માધ્યમ કઈ રીતે બદલી શકાય? પહેલું તો એસિડનું તટસ્થીકરણ કરવું પડે, તો એના માટે બેઝિક ક્ષાર ઠાલવવા પડે. એસિડ બેઝ વચ્ચેની પ્રક્રિયા થાય એટલે તટસ્થીકરણ થઈ જાય. ત્યારબાદ પાછા બેઝિક પદાર્થો ઠલવાતા જાય તો ધીમે ધીમે માધ્યમ છે એ બેઝિક બનતું જશે. તો એ બાબતને તમે સમજો કે અહીંથી જ્યારે ખોરાક આગળ વધશે, જેને તમે જઠરની નિપજ તરીકે જઠર પાક કહી શકો, અહીં ખોરાક પહોંચે ત્યારે ઘણું બધું અહીંયાથી પિત્ત આમાં ઠલવાતું હોય. હવે આમાં પિત્તની અંદર, પિત્ત ક્યાંથી ઉત્પન્ન થશે? યકૃતમાંથી. પિત્તની અંદર પિત્ત ક્ષાર હોય. મેં અગાઉ કહ્યું પ્રમાણે ફરીથી હું તમને કહી દઉં, એક પણ ઉત્સેચક નથી એમાં. બરાબર. તો પિત્ત રસની અંદર પિત્ત ક્ષાર હોય અને એ બધા સોડિયમ ક્ષાર હોય છે, અને સોડિયમ ક્ષારના કારણે સોડિયમ એ પ્રબળ બેઝ છે, અને એના સૂત્રો હું અહીં લખું છું બેટા, NaHCO3 એટલે આપણો સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ છે, એ રીતે Na2CO3 તમે જાણતા હો તો આ સોડિયમ કાર્બોનેટ છે. બરાબર. એના ઉપરાંત સોડિયમ ટોરોકોલેટ અને સોડિયમ ગ્લાયકોકોલેટ નામના કાર્બનિક ક્ષાર, સોડિયમ ક્ષાર હોય છે. આ બધાનો ગુણધર્મ બેઝિક છે. એટલે આપણે એમ સમજીએ કે જઠર પાક છે, જઠર પાક એટલે જઠરની નિપજ, એ એસિડિક હતું, એમાં બેઝિક ક્ષાર ઠલવાય છે. બરાબર. અહીં બેઝિક ક્ષાર આવ્યા એટલે હું અહીં લખું છું બેઝિક ક્ષાર. એટલે શરૂઆતમાં અહીંયા તટસ્થીકરણ થશે, મતલબ એસિડિક માધ્યમ હવે નહીં રહે, હજુ પણ બેઝિક ક્ષાર ઠલવાશે. એટલે કાળક્રમે આગળ જતાં તમે એમ કહી શકો કે માધ્યમ બેઝિક બની જશે. અને બેઝિક માધ્યમ બનવાના કારણે
અહીંથી સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો હશે, હવે પ્રોટીન ઉપર, કાર્બોદિત ઉપર, લિપિડ ઉપર કામ કરી શકશે, એટલે પાચન થઈ શકશે. એટલે પિત્તરસ એક મદદ કરે છે બેઝિક માધ્યમને સર્જવા માટે. બીજું સમજીએ કે એ બીજું શું મદદ કરે. જ્યારે આપણે એને પાચકરસ ગણ્યું છે ત્યારે સમજવું પડે કે શા માટે આપણે એને પાચકરસ ગણ્યું. બીજો મુદ્દો લિપિડના પાચન સંદર્ભ છે. તો લિપિડના પાચનમાં બેઝિક ક્ષાર શું મદદ કરે. જ્યારે આપણે ચરબીયુક્ત ખોરાક લેતા હોઈએ, મતલબ જ્યારે ઘી, માખણ, તેલવાળી વસ્તુ, તો એમાં આવા લિપિડના મોટા ગોલક હોય. તમે અહીંયા લખી શકો લિપિડના મોટા ગોલક, બરાબર. હવે એના ઉપર જ્યારે આ બેઝિક ક્ષાર કામ કરે, મતલબ આપણે ખોરાક તરીકે લિપિડનો ઘટક લીધો હોય અહીંયા, તો એનું પાચન થતું નથી. હવે અહીં જ્યારે આગળ જશે ત્યારે એમાં પિત્ત ક્ષાર ઠલવાશે. એટલે લિપિડના જે મોટા મોટા ગોલક છે એ નાના નાના ગોલકમાં આ રીતે ફેરવાઈ જશે. તો આપણે એને આ રીતે બતાવીએ કે લિપિડના આવા નાના ગોલક બની ગયા. કયા? જો ફરીથી કહી દઉં, આવા મોટા ગોલક આવા નાના ગોલકમાં ફેરવાઈ ગયા. અહીંયા આપણે લખીએ નાના ગોલક. આ પ્રક્રિયાને કહેવાય તૈલોદીકરણ. આ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું તૈલોદીકરણ. તો આનો ફાયદો શું? અત્યારે તમે જુઓ છો તો લિપિડના બંધારણમાં કોઈ ફરક નથી, મોટા ગોલકમાંથી નાના ગોલક બને છે. આવું થાય તો સ્વાદુરસના જે ઉત્સેચક હોય જે લિપિડ ઉપર કામ કરે એને આપણે કહીશું લાઇપેઝ. તો લાઇપેઝ એના ઉપર સરળતાથી સક્રિય થઈ શકે આ બધા ગોલક ઉપર. જ્યારે આવો મોટો ગોલક હોય તો આના ઉપર લાઇપેઝ સક્રિય બની શકે નહીં. એટલે લિપિડના પાચન કરવા માટે લાઇપેઝ જોઈએ. લાઇપેઝ મોટા ગોલક ઉપર કામ નથી કરી શકતું, નાના ગોલક ઉપર કામ કરે. એક બીજી વસ્તુ પણ તમે જાણતા હશો, રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એકમ સપાટી ક્ષેત્રફળ વધે તો ક્રિયાદર વધે. આપણે ખોરાકના કોળિયાને સીધું ગળી જઈએ તો એનું પાચન સરળતાથી થતું નથી, કારણ કે મોટા ગોલક ઉપર અથવા મોટા જથ્થા ઉપર ઉત્સેચકો સરળતાથી કામ ન કરી શકે. પણ તમે એને ખોરાકને ચાવીને કે જઠર ખોરાકને વલોવે તો શું થાય? એ ઉત્સેચકો સરળતાથી એના ઉપર કામ કરી શકે. જેમ કે કોલસા કરતાં કોલસાનો ભૂક્કો જલ્દી સળગે, બરાબર. એ રીતે લોખંડની પાટ કરતાં લોખંડનો વહેર જો હોય, લોખંડનો વહેર, બરાબર, તો લોખંડના વહેર સાથે એસિડ જલ્દી પ્રક્રિયા આવે. એટલે જેટલો ઘટક નાના એકમમાં ફેરવાશે એટલી પ્રક્રિયા ઝડપથી થશે. એટલે લિપિડના મોટા ગોલકને નાના ગોલકમાં ફેરવવું જરૂરી હતું અને એ કામ કોણે કરી આપ્યું? પિત્ત ક્ષાર, જે પિત્તની અંદર છે. અને આ પિત્ત કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? યકૃત, બરાબર. ત્રીજું, જ્યારે આવા ઘટકો જે છૂટા પડે, મતલબ તૈલોદીકરણ થાય અને નાના નાના ગોલકોમાં ફેરવાઈ જાય, તો તમે આ તૈલોદીકરણની પ્રક્રિયા છે ને બેટા, તમે ઘરે પણ સમજી શકો. તમારી પાસે જો કસનળી હોય તો કસનળીની અંદર તમારે તેલનું ટીપું લઈ લેવાનું, એમાં પાણી ઉમેરવાનું અને ઉપર અંગૂઠો રાખી ટેસ્ટ ટ્યુબને અને તમે એને હલાવો. તમે હલાવશો તો આ લિપિડનો જે તેલનું ટીપું છે એ નાના નાના ગોલકમાં ફેરવાઈ જશે અને ત્યારબાદ આખું જે લિપિડ છે એ પાણીની સપાટી ઉપર અહીં તરી આવશે, બરાબર. ફરી પાછું ભેગું થઈ જાય. જો તમે એમાં ખાવાનો સોડા ઉમેરી નાખશો અને પછી હલાવશો તો એ નાના નાના બિંદુ એમાં જ તરતા રહેશે, એ ભેગા નહીં થાય. પહેલી જે મેં વાત કરી એ ક્ષાર વગર છે. ખાવાનો સોડા એટલે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ છે, NaHCO3. તો તૈલોદીકરણની પ્રક્રિયાનો ખ્યાલ તમે ઘરે પણ મેળવી શકો છો, બરાબર. હવે જે નાના ગોલક હતા એના ઉપર ઉત્સેચક કામ કરે એ લાઇપેઝ. આ લાઇપેઝ કોનો છે? તો સ્વાદુરસનો છે, આનો. એના કારણે લિપિડના બે ઘટક છૂટા પડી જાય. એમાં એક ઘટકનું નામ છે ફેટી એસિડ અને બીજો અણુ છે એનું નામ છે ગ્લિસરોલ, બરાબર. આ એક પ્રકારનું આલ્કોહોલ છે ગ્લિસરોલ અને આ એક પ્રકારનું કાર્બનિક એસિડ છે. હવે આવા કાર્બનિક એસિડને, ફેટી એસિડને જો શોષી લેવા હોય, ફેટી એસિડને શોષી લેવા છે, કારણ કે પાચન થયા બાદ અગત્યનું કામ છે એને દિવાલમાં શોષી લેવું. આપણે જે ખોરાક લઈશું
એ આંતરડાની દિવાલમાં શોષાશે તો રુધિરમાં આવશે અને રુધિરમાંથી કોષોને પહોંચશે, બરાબર છે. જો એનું શોષણ નહીં થાય તો એ આગળ જતાં મળના બંધારણમાં આવી જશે અને શરીર બહાર મળના સ્વરૂપમાં નિકાલ પામી જતો તો આપણને પોષણ મળે જ નહીં. એટલે પચેલા ઘટકને આંતરડાની દિવાલમાં શોષી લેવું ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર. તો ફેટી એસિડ એને શોષી શકાય એવું સ્વરૂપ, આનું શોષી શકાય તેવું સ્વરૂપ એ ખાસ કરીને સંયોજન છે ને બેટા એ સાબુ જેવા હોય. સંયોજન છે એ સાબુ જેવા હોય કારણ કે સાબુ છે એ ફેટી એસિડના સોડિયમ ક્ષાર છે. તમે એ પણ મુદ્દા આગળ સમજશો. તો અહીં પણ ફેટી એસિડને શોષવા માટે જે મદદરૂપ થાય છે એ પિત્ત ક્ષાર થાય છે. શોષી શકાય તેવું સ્વરૂપ મેં કહ્યું એ સાબુ જેવું સંયોજન છે. તો પ્રક્રિયાને સેપોનિફિકેશન અથવા સાબુકરણ પણ કહેવાય. એટલે આપણા આંતરડાની અંદર સાબુનું જે બંધારણ છે એવા સંયોજનો બનતા હોય. તમને એક સમીકરણ દ્વારા સમજાવું છું. સમજી લો કે આ CH3 અને આ CH2 14 ટાઈમ્સ અને COOH. આ ફેટી એસિડ એનું નામ છે પામિટિક એસિડ. પામિટિક એસિડ. હવે આની પ્રક્રિયા સોડિયમ ક્ષાર સાથે થાય એટલે NaHCO3 આપણે એમ લઈ લઈએ તો આ સોડિયમ જે ધન આયન સ્વરૂપ છે અને આ H એસિડિક પ્રકૃતિ Hમાં એટલે આ H દૂર થાય આની સાથે જોડાશે અને સોડિયમ છે અહીંયા જોડાશે. એટલે પ્રક્રિયા સમીકરણ તમે આમ પૂરું કરી શકો. CH3CH2 14 ટાઈમ્સ COO નેગેટિવ અને Na પોઝિટિવ. તો અહીંયાથી H છૂટું પડશે એના દ્વારા H2CO3 તમે એમ નિપજ તરીકે લઈ શકો. હવે અહીં જે મુદ્દો બેટા અહીંયા બતાવેલું છે તમને આ CH3 બરાબર અને આ CH2 14 ટાઈમ્સ છે એને આપણે આ રીતે લઈ શકીએ 1 ટાઈમ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 અને ત્યારબાદ COO નેગેટિવ અને Na પોઝિટિવ. તો આવું સંયોજન આ સાબુ જેવું સંયોજન બન્યું કહેવાય. તમે જે કેમિસ્ટ્રીનો વિભાગ છે એમાં સાબુ જેવું સંયોજન એ પ્રક્ષાલકો કાર્બનિક સંયોજનવાળું પ્રકરણ છે એમાં તમે આવું જોઈ પણ શકશો. તો આપણા આંતરડામાં પણ આવા સંયોજનો બને જેથી એ રુધિર વાહિનીની અંદર સરળતાથી આવી શકે, રુધિરમાં આવી શકે, બરાબર. તો લિપિડના પાચનમાં મદદ કરી એક પિત્તક્ષાર જેણે શું કર્યું તો લિપિડના મોટા ગોલકને નાના ગોલકમાં ફેરવ્યું. બીજું કે લિપિડનું પાચન થઈ ગયા પછી જે ફેટી એસિડ છૂટા પડે એને શોષી શકાય એવા સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં આપણે પિત્તે મદદ કરી. ત્રીજું કે સ્વાદરસના બાકીના ઉત્સેચકને સક્રિય થવા માટે બેઝિક માધ્યમ જોઈએ તો એવું બેઝિક માધ્યમ પણ એણે ક્રિએટ કરી આપ્યું. તો પિત્તરસના આ બધા ફાયદા છે. પરિણામ સ્વરૂપ લિપિડનું પાચન આપણા શરીરમાં સરળતાથી થઈ જાય છે અને બાકીના ઉત્સેચકો પણ સક્રિય થઈ શકે છે. એટલે ભલેને એમાં કોઈ પાચક ઉત્સેચક નથી છતાં પણ પાચનમાં એનું મહત્ત્વ છે માટે આપણે એને પાચક રસ ગણીએ છીએ. એટલે તમને આ પ્રશ્ન બોર્ડમાં એ રીતે પૂછી શકાય કે એવો કયો પાચક રસ છે જે પાચક ઉત્સેચક ધરાવતો નથી છતાં પણ તે પાચક રસ છે અથવા પાચનની ક્રિયામાં એનું મહત્ત્વ છે. જવાબ આપી અને તમારે સમજાવવું પડે. ચાલો હવે એના પછી વાત કરશું આપણે સ્વાદુરસની. તો સ્વાદુરસની અંદર મેં તમને કહ્યું કે બધા જ પ્રકારના ઉત્સેચક હોય એટલે સ્વાદુરસને સંપૂર્ણ પાચક રસ પણ કહેવાય. જેમાં કાર્બોદિતનું પાચન કરવા માટે એમાઇલેઝ પણ હોય. કાર્બોદિતનું પાચન કરવા માટે એ રીતે પ્રોટીનનું પાચન કરવા માટે પ્રોટીએઝ હોય, બરાબર. અને લિપિડનું પાચન કરવા માટે અત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે એમાં લાઇપેઝ પણ હોય, બરાબર. ત્રણેય પ્રકારના ઉત્સેચક છે. આના ઉપરાંત એમાં ન્યુક્લિએઝ પણ હોય જે ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કરે. કોની વાત થઈ રહી છે હવે? સ્વાદુપિંડના પાચક રસની. આનાથી પહેલે વાત કરી એ આપણે યકૃતના પાચક રસની વાત કરી. હવે લાળરસના અમાઇલેઝની વાત કરી. અહીંયા સ્વાદુરસનો અમાઇલેઝ પણ છે. એટલે બંને અમાઇલેઝ છે ત્યારે તમારે સ્પષ્ટતા કરવી પડે કે સ્વાદુરસનો અમાઇલેઝ, લાળરસનો અમાઇલેઝ. તો બે અમાઇલેઝમાં ફરક શું છે એમ સમજીએ.
લાળરસનું અમાઇલેઝ છે એ 6.8 pHમાં કામ કરે, બરાબર, એટલે 7ની આજુબાજુ તમે કહી શકો, એટલે ગણખરું માધ્યમ તટસ્થ થયું. પણ સ્વાદુરસનું જે અમાઇલેઝ છે 8 થી 9 pHમાં એટલે કે બેઝિક માધ્યમમાં કામ કરે, એટલે આ બેમાં ફરક છે, બરાબર. તો અહીંયા પણ અમાઇલેઝનું કામ શું છે? તો એ સ્ટાર્ચના અણુનું પાચન કરશે અને એમાંથી ડાયસેકેરાઇડ જે અગાઉ વાત કરી હતી એવા અણુનું ઉત્પાદન કરશે. પ્રોટીઝ ઉત્સેચક તરીકે અહીંયા એક બીજું નામ છે. પહેલું નામ આપણે લીધું પ્રોટીઝ ઉત્સેચક તરીકે જઠરમાં અહીંયા, અને ઉત્સેચકનું નામ હતું પેપ્સિન. હવે ઉત્સેચક બીજો આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ જે સ્વાદુરસમાંથી આવ્યો છે, એનું નામ છે ટ્રિપ્સિન. પેપ્સિન એ એસિડિક માધ્યમમાં કામ કરશે, જ્યારે ટ્રિપ્સિન એ બેઝિક માધ્યમમાં કામ કરશે. તો અહીંયા ટ્રિપ્સિન, પ્રોટીઝ ઉત્સેચક તરીકે ટ્રિપ્સિન એ પણ નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં પહેલે ટ્રિપ્સિનોજનના સ્વરૂપમાં હોય. અહીંયાથી જ્યારે ઉત્સેચક સ્વાદુરસ તરીકે આમાં ઠલવાય ત્યારે એ ટ્રિપ્સિનોજન હોય, પણ અહીંયા આંતરણમાં આવીને ટ્રિપ્સિન બને. એને સક્રિય કરે છે એન્ટેરોકાઇનેઝ, બરાબર. તો ટ્રિપ્સિન એ પ્રોટીન ઉપર કામ કરશે. પ્રોટીન ઉપર ટ્રિપ્સિન નામનું ઉત્સેચક કામ કરે એટલે એને ડાયપેપ્ટાઇડ જેવા અણુઓમાં ફેરવે. જો ડાયનો અર્થ થાય છે બે, મોનો, ડાય, ટ્રાય, ટેટ્રા, 1, 2, 3, 4 એ રીતે હોય. તો અહીંયા સેકેરાઇડ એટલે શર્કરાના અણુ છે અને પેપ્ટાઇડ એટલે 2 એમિનો એસિડના અણુ હજુ જોડાયેલા પડ્યા છે. મેં તમને કહ્યું કે જ્યાં સુધી બધા અણુ બંધારણીય અણુ છૂટા ન પડે ત્યાં સુધી પાચન અપૂર્ણ ગણાય. ત્યારબાદ અહીંયા લાઇપેઝ ઉત્સેચક છે. તો હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી કે લિપિડ અથવા ચરબી હોય, બરાબર, એનું પાચન થાય એટલે ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ નામના 2 અણુમાં ફેરવાઈ જાય. એ તે ન્યુક્લિયસ હોય તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડ નામના અણુને મુક્ત કરે. હજુ પણ પાચન અધૂરું છે, તો હવે પાચન કોણ કરશે? પાચન કરશે અહીંયા આંતરણાની દિવાલમાંથી આવતું આંત્રરસ. આ ત્રીજો મુદ્દો છે. ટોટલ પાચક રસ કેટલા થયા? લાળરસ, જઠરરસ, આંત્રરસ, પિત્તરસ અને સ્વાદુરસ. એટલે આપણામાં ટોટલ 5 પાચક રસ છે જે પાચનની ક્રિયામાં આપણને મદદરૂપ છે. તો અહીંયા તમે જુઓ છો બેટા કે ડાયસેકેરાઇડ પ્રોડક્ટ મળ્યું છે. આ બધું પાચન છે એ સ્વાદુપિંડના ઉત્સેચક જે હોય એના દ્વારા થયું છે. છેલ્લું પાચક રસ આપણે સમજીએ છીએ આંત્રરસ. તો અહીંયા આ આંતરણાની દિવાલમાંથી આંત્રરસ આવશે. તો આંત્રરસની અંદર જે ઉત્સેચકો આવતા હોય આંત્રરસમાં, એમાં ખાસ કરીને જે આપણે કહ્યું કે ડાયસેકેરાઇડ છૂટા પડે, બરાબર. તો ડાયસેકેરાઇડ એમાં એક અણુ મેં નામ આપ્યું હતું માલ્ટોઝ, જેમાં 2 ગ્લુકોઝના અણુ જોડાયેલા પડ્યા છે. તમે એને આ રીતે લઈ શકો કે આ એક ગ્લુકોઝનો અણુ, આ બીજો ગ્લુકોઝનો અણુ, આ બંને જોડાયેલા પડ્યા છે હજુ. તો માલ્ટોઝ ઉપર જે કામ કરે એ માલ્ટેઝ કહેવાય. મેં જેમ વાત કરી કે ઉત્સેચકમાં પાછળ પ્રત્યય છે એ એઝ આવશે, સફિક્સ. તો માલ્ટેઝ દ્વારા શું થાય? આ બંધ તૂટી જાય એટલે આ 2 અણુ છૂટા પડી જાય. એટલે 2 અણુને હું આ રીતે બતાવું કે આ અણુ એક અને આ બીજો અણુ. તો આ બંને અણુ છે એ ગ્લુકોઝ છે. તો સ્ટાર્ચનું પાચન કઈ રીતે થયું? તો પહેલે આપણે વાત કરી કે રાંધેલો સ્ટાર્ચ, પકેલો સ્ટાર્ચ મુખમાં આવ્યો તો એને એ પોલીસેકેરાઇડ કહેવાય, એટલે આખી સાંકળ કહેવાય. એમાં ટુકડા થયા એટલે ડાયસેકેરાઇડમાં ફેરવાનો, મતલબ 2 અણુ જોડાયેલા પડ્યા હતા. બાકીનું પાચન એ આંતરણાની અંદર આ માઇલેજ ઉત્સેચકથી પણ થાય, જે સ્વાદુરસનો માઇલેજ હતો એણે પણ એમ જ કર્યું. સાંકળવાળા અણુને તોડ્યું, નાના નાના અણુમાં એણે વિભાજિત કર્યું. એ 2 અણુ જોડાયેલો પડે તો એ અણુ એટલે ડાયસેકેરાઇડ. હવે એ ડાયસેકેરાઇડને પાછું પાચન કરે. માલ્ટોઝ હોય તો માલ્ટેઝ કહેવાય, સુક્રોઝ હોય તો સુક્રેઝ કહેવાય. એ બધા ડાયસેકેરાઇડ છે. તો 2 અણુને તોડી નાખે, 2 અણુનો વચ્ચેનો બંધ છે તોડી નાખે એટલે 2 અણુ છૂટા પડી જાય એટલે પાચન અહીંયા પૂર્ણ થયું કહેવાય. કાર્બોદિતનું પાચન અહીંયા પૂરું થયું. એ જ રીતે બીજો અણુ હતો, તમે જોયો છો બેટા, ડાયપેપ્ટાઇડ. તો ડાયપેપ્ટાઇડને તમારે એમ વિચારવાનું છે કે આ એક એમિનો એસિડ છે, આ બીજો એમિનો એસિડ છે, બંને જોડાયેલા પડ્યા છે.
આવા ઘણા બધા અણુ જોડાયેલા હોય તો એ પોલીપેપ્ટાઇડ કહેવાય અને એ પ્રોટીન, બરાબર. તો ડાયપેપ્ટાઇડ ઉપર કામ કરશે એ પેપ્ટિડેઝ ઉત્સેચક કહેવાશે અને પેપ્ટિડેઝ છે એ આ વચ્ચેનો બંધ તોડશે એટલે અહીંયા તમને અંતિમ નિપજ તરીકે એમિનો એસિડ મળશે, એમિનો એસિડ. અને એ જ રીતે તમે જે ચરબીનું તમે સમજાતા એ પાછું એ જ રીતે અહીંયા પુનરાવર્તન થશે એટલે બધા સરળ અણુ અહીંયા છૂટા પડી ગયા અને બધા સરળ અણુ છૂટા પડી જાય એટલે પાચન અહીંયા પૂર્ણ થયું ગણાય. છૂટા પડેલા બધા અણુઓનું હવે આંતરડામાં શોષણ થશે. આંતરડાની દિવાલની અંદર, આંતરડાની દિવાલમાં આ પાચિત ઘટકોનું શોષણ થઈ જશે. આ પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું અભિશોષણ. હવે ન પચેલા હોય કે ન પચી શકે એવા હોય એવા ઘટકો મોટા આંતરડામાં જશે અને મોટા આંતરડાની અંદર પાણીનું શોષણ ત્યાં તીવ્ર થઈ જાય એટલે એ ઘટક ધીમે ધીમે ઘન અવસ્થામાં ફેરવાતા જાય. આ પ્રક્રિયાને મળ સર્જન કહેવાય. આવું મળ મળાશયમાં જમા થાય અને મળોત્સર્જનની ક્રિયા દ્વારા નિકાલ થઈ જાય. તો સમગ્ર પાચન ક્રિયાની અંદર પહેલે ખોરાક ગ્રહણ થયું, પછીનું વહન થયું, જઠરની અંદર યાંત્રિક પાચન અને રાસાયણિક પાચન થયું, આગળ અભિશોષણ થયું, ત્યારબાદ મળસર્જન થયું અને તે મળોત્સર્જનની પ્રક્રિયા દ્વારા એ ઘટકો શરીર બહાર નિકાલ પામી જાય. તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પાચન ક્રિયામાં, આ બધી પ્રક્રિયાઓ પાચન ક્રિયામાં સમાવેશ છે. વાત થઈ માનવ પાચન તંત્રની અને પાચન ક્રિયાની. હવે પછીના મુદ્દા આપણે આના પછીના પિરિયડમાં સમજીશું.